আমি বাংলা জানি আমাকে কলকাতা ভীষণ ভালো লাগে। It's a truly joy city known all over the world. City of joy, and I can see the joy here. First of all, congratulations, Balasan, for reaching 100, but don't stop here. In cricket, our captain Sunil Gavaskar is to say that if you want to score 100, score a big 100. So I will also hope that Balasan will not stop here. They will try and reach 200. The club looks small, but this small club has provided and given big players to India and world of cricket. Well done, all the members, all those who were associated when it started. What Snehashi said that they used to practice there. I was to photographs of my friends, Joshi, Arun, and of course, Kolkata has not only Dili, Kolkata has Dada also, his brother. So rather than following my footsteps, I would say that you already have a role model here in Kolkata. Please follow him. He has done a great service to Indian cricket and world cricket. For youngsters, facilities are very important. And in my last visit, I had a word with Snehashi and Abhishek. More facilities will produce more cricketers, and I'm very happy to say that what late our dear Tribuda wished that I should come to Kolkata and try and help the youngsters. So here today I announced that we have already started working on the sports university in Kolkata, which will help not just cricket but other games also. The announcement will be made shortly, and for that we need blessing of CAB. I'm sure they will be too happy if we contribute even in 5% or 10% towards Kolkata cricket. I wish this club grows not only in sports of cricket but other sports also. I learned that so many other programs are lined up to have this celebration going, not only for today, but celebration carries on. Thank you once again. It was a pleasure meeting my old friends. One thing I'll tell you today, India has got many fast bowlers, and we are so proud, we are so happy about it. But in our younger days, in the late 60s and 70s, India had just one fast bowler, and that was Varun Verma. Good to see Varun, and today we played, we started at a young age, and very happy to, represent India. So Sevi, thank you very much. Abhishek, thank you very much. Balasan, thank you very much, and wishing you all the best. Thank you. Balasan is practice. Unfortunately, আমার দ্বারা খেলাধুলো হয় না, কিন্তু এই বালসঙ্গে বড় বড় প্লেয়াররা যারা খেলেছেন, যারা প্র্যাকটিস করেছেন, যারা তারা আজকে ভারত সেরা তো হয়েছেন, বিশ্ব সেরা অনেক। এক্ষুনি আমরা অভিষেক বলছিল যে এই মাঠে যোগদা ডাবল সেঞ্চুরি করেছিল একটা সিএবি লিগে। অনেক স্মৃতি আছে যেগুলো ভালো সঙ্গে করে আছে। আসলে মা আমাদের সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, তিনি সিএবির অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়েছিলেন। আজকে অরুণ বর্ধমানের মতন মানুষ এখানে আছেন, আমাদের লেবুর মতন আমাদের বিশ্বরূপে আছেন, দীর্ঘদিন সিএবি করেছেন, অনুবাদ আছেন, আমাদের এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রবিদা আছেন, আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ভালো সিএবি চালাচ্ছে স্নেহাশিস আছেন, আমাদের জামিয়া সাহেব এখন ছোটোবেলা পেয়েছিলেন, আমার ছোটোবেলার বন্ধু দেবাশিস আছেন, আমাদের উদয়দা আছেন, আমার অত্যন্ত প্রিয় আপনাদের কাউন্সিলার আছেন, এবং আজকে স্টার অফ দ্য অ্যাট্রাকশন আমাদের সকলে সঞ্জীব পাল। আমরা ঠিক যে একটা
100 বছর একটা ক্লাব, তাকে নিয়ে আসতে যারা সেই ক্লাব করেছিলেন তাকে তারা গেছিলেন। আবার 100 বছর পরে যখন বাংলা সঙ্গের 200 বছর হবে, যখন তারা সেলিব্রেশন করবে, তখন আমরাও এই পৃথিবীতে আসতে পারি। কিন্তু বাংলা সঙ্গের যে উদ্যোগ, বাংলা সঙ্গের যে স্পোর্টস, যে ওই প্লেয়ার তৈরি করা, এটা কিন্তু থাকবে। তার কারণ পৃথিবীতে ক্রিকেট থাকবে। পুরনো ক্রিকেটাররা যখন সঞ্জীব পাটিলের খেলা আমরা দেখতাম বা বাংলায় বরুণদার খেলা দেখতাম, তখন আমরা ওদের হিরো মানি। তারপর আবার পরবর্তীকালে সৌরভ রয়েল, তারা এখন আবার কোহলি, বিরাট কোহলি, সেরকম এখন আরো হিরো হবে। হিরো তৈরি করার প্রোডাকশন হাউস হচ্ছে এই বাংলা। তাই যারা আজকে এই ক্লাবটা চালাচ্ছেন, তাদের প্ল্যানিং, তাদের দূরদৃষ্টি, 100 বছর আগে যারা তাদের দূরদৃষ্টির জন্য 100 বছর আগে ক্লাব অনেক ক্লাব তৈরি হয়, তারপর আবার সেই ক্লাব মাঝখানে পড়ে যায়। কিন্তু এই দূরদৃষ্টি থাকলে আবার 100 বছর বাদে আমরা, মানে তারা যখন থাকবেন তখন আবার এই যারা 24-25 করছেন, তখন আবার তারা সেই 24-25 100 বছর পাবে। বালক সংঘ দক্ষিণ কলকাতার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। একটা মানুষের জীবনে যেমন 100 বছরের অনেক কিছু পরিপূর্ণতা দেয়, তেমনি একটা প্রতিষ্ঠানের 100 বছর কম কথা নয়। চলতে চলতে 100টা বছর পেরিয়ে এলো বালক সংঘ। নিঃসন্দেহে দক্ষিণ কলকাতার মুকুটে একটা নতুন বালক সংঘ শতায়ু হলো, শতবর্ষ পেরোলো। বালক সংঘের অগ্রগতি, বালক সংঘের এগিয়ে চলা, বালক সংঘের কর্মকাণ্ড, বালক সংঘের পরিপূর্ণতা নির্ভর করবে আগামী 100 বছরে। ফলে আমি চাইব আপনারা যারা বালক সংঘের ছাতার তলায় আছেন, তারা আগামী দিনে বালক সংঘ কিভাবে 200 বছরের মাত্রায় পৌঁছতে পারে সেদিকেই আপনারা সব থেকে নজর দেবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা বালক সংঘের সমস্ত সদস্যদের, কারণ এই প্রতিষ্ঠানটাকে 100 বছর ধরে আপনারা বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী সন্দীপ পাত্রকে। কেন জানেন? আপনার জঙ্গলমহল অনেক শান্ত হয়েছে, কিন্তু যে সময় মানুষ জঙ্গলমহলে যেতে ভয় পেত, যখন জঙ্গলমহল আজকের মতো ছিল না, তখন কিন্তু সন্দীপ পাতিল সিএবির পক্ষ থেকে জঙ্গলমহলে ছেলেদের জন্য একটা বিশেষ কোচিং ক্যাম্প করেছে। বাংলার মানুষ সে কথা বলেনি। তখন জঙ্গলমহলে মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তখন জঙ্গলমহলে মানুষ যেতে 4 বার ভাবতেন যে জঙ্গলমহলে যাওয়া উচিত কিনা। সেই সময় জঙ্গলমহলে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলো সন্দীপ পাতিল তখন সিএবির সাথে যুক্ত ছিলেন। আমিও তখন সিএবির পদাধিকারী ছিলাম। আমি তাকে নিয়ে চলে গেছিলাম উইথ ফুল সিকিউরিটি জঙ্গলমহলে, এবং তিনি জঙ্গলমহলে গিয়ে সেখানকার ছেলেদেরকে নিয়ে ক্যাম্প করেছিলেন। আজও সেই ক্যাম্প জঙ্গলমহলে বেঁচে আছে, এবং খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে জঙ্গলমহল কিন্তু এখনো ক্রিকেট এবং ফুটবল দুটো খেলাতেই কিন্তু এগিয়ে চলেছে। সিএবির প্রেসিডেন্ট এখানে রয়েছেন, চেয়ারম্যান রয়েছেন সেক্রেটারি কমিটির অভিষেক ডালমিয়া, এবং প্রবীণতার মতো একজন বিদগ্ধ মানুষ সভাপতি রয়েছেন, রণজিৎ বাবু রয়েছেন, যারা এই বালক সংঘকে আরো পরিপূর্ণ রাখবেন, যাতে আগামী দিনে বালক সংঘ আমাদের সকলের কাছে একটা দিশা হয়ে উঠতে পারে। আপনাদের অনেক অনেক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা সকলেই জানেন যে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের লেজেন্ড উনি। ওনার ব্যাপারে একটু পরেই আমি বলবো। তার পাশেই আছে সিএবির সভাপতি। সেদিকে আমরা তাকিয়ে দেখি যে কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে এর যে সংস্থা, এটা বালক সংঘ, এটা সেন্টিনারি ইয়ার সেলিব্রেশনসের জন্য। তাই সেই বিশেষ কারণে কিন্তু চুজ করা হয়েছে দিনটা, যেখানে যারা ফর্মার মেম্বার্স আছে, ফর্মার অফিস বেয়ারার্স আছে এই ক্লাবের, এবং কারেন্ট অফিস বেয়ারার্স যারা আছেন, এখানে সকলে মিলে যৌথভাবে এখানে একটা সেলিব্রেশনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এটা রাউন্ড দ্য ইয়ার সেলিব্রেশন। আমি দেখেছি লাস্ট 1 বছরে যখনই ওনাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কলকাতার কোনো অনুষ্ঠানে সবসময় এসেছেন ব্যস্ততার মধ্যে, বিকজ ইন্সপিরেশন টু দ্য ইয়াং ক্রিকেটার্স হু আর হিয়ার নাও টুডে। ওরা হয়তো আপনারা খেলা দেখেনি, বাট ডেফিনেটলি গুগল সার্চ করলে দে উইল নো হোয়াট সন্দীপ পাতিল ইজ। He was
he was a what you say, he was a hero in our time. Aggressive cricket যেটা হয় সেটা ইন্ডিয়ান ক্রিকেট ক্লাব ওনার থেকে এসেছে, বাট দ্যাটস আ হিস্ট্রি নাও। বাট আমি বালক সংঘের নিয়ে একটা কথা বলতে চাই, বিকজ বালক সংঘের সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িত। 2000 যখন আমার বয়স 12 বছর, তখন আমি প্রথম সিএবি যখন সেকেন্ড ডিভিশন লিগ খেলি সাউথ ওভার ক্লাবের হয়ে, ফার্স্ট ম্যাচ আমি এই মাটি খেলেছিলাম একজন বালক সংঘ। সো দ্যাট ওয়াজ এন ওল্ড হিস্ট্রি, ওল্ড মেমোরি। কিছু সাউথ পয়েন্টের হয়ে স্কুল টুর্নামেন্ট খেলেছিলাম আমি এই মাঠে। বাট দ্য বিগেস্ট মেমোরি which I can remember now is যখন আমি বাংলার হয়ে খেলা শুরু করি 1986 সালে, তারপর যখন লেট 80s তখন বিসিসিআই টুর্নামেন্ট শুরু হতো উইথ ইরানি ট্রফি অ্যান্ড দিলীপ ট্রফি, ইরানি ট্রফি অ্যান্ড দিলীপ ট্রফি। সেই সময় ইরানি ট্রফি খেলার সুবাদে টু বি অনেস্ট বেঙ্গল প্লেয়ারদের তখন অফ সিজন প্র্যাকটিস ফ্যাসিলিটিস কিছু ছিল না। So we some players like me, Arulal, Ivy Roy, আমরা এই স্ট্রিপে প্র্যাকটিস করতাম। So this was the street which helped us to prepare ourselves for matches like Irani Trophy, Dilip Trophy, before Ranji Trophy, যেটা পুজোর পর শুরু হতো। সেই সময় বর্ষাকাল থাকতো, প্র্যাকটিস অ্যারেঞ্জমেন্ট কিছু ছিল না। So we used to prepare by practicing here. So this is very nostalgic to me because a lot of important matches I played by practicing on this street on the matting wicket. And I can tell you it was not easy. এখান থেকে practice করে when you go and play the best players of India on a tough wicket, it was not easy. But somehow it was a big support for the Bengal players in those days. So a lot of old memories. And I must thank the Balak Sangha for inviting me, Secretary for inviting me, the President, because it's a very special year for you. It's centenary year. So আমি আশা করবো এই বছর আপনারা ভালো ভালো অনুষ্ঠান করবেন। আর যেটা অভিষেক বললো সিএবিকে রিকোয়েস্ট করা হলো, ডেফিনেটলি আমরা চেষ্টা করবো যদি আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারি for your centenary match. Thank you very much and thank you for inviting me. সেলিব্রেশন হচ্ছে, সেখানে অভিষেকের মুখে যে সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম শুনল, তাতে আমার আজকে বদলি সালের এই জীবনেও একটা তারুণ্যের অনুপ্রেরণা অনুভব করছি। তাই আমি কাইট ফেস্টিভ্যালের জন্য যখন আপনারা অপেক্ষা করছেন, আমি একটা ছোট্ট কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, চিরযুবাস তুই যে চিরজীবী, জীর্ণ জমা ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণ পুরাণ ছড়িয়ে দেদার দিবি, সবুজ নেশায় ঝেউ পড়েছিস ভরা, বিদ্যুতের তরি তরি ভরা, সবুজের অনাস আকুল করা, বসন্তের অকুল মাল্য কাছা, আয় রে অমর, আয় রে আমার কাছা। বালক সংঘ ক্লাবের সেই পতাকা সন্দীপ পাতিলের হাত ধরে ওপরে উঠছে। এই মুহূর্তে আমরা কমিটির তরফে শান্তবিদা তারা প্রত্যেকে অভিষেক ডালিয়া, সিয়াসিন গাঙ্গুলি, সন্দীপ পাতিল, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা, একটা সুন্দর মুহূর্ত তৈরি হচ্ছে নর্দান পার্কে। আমি জানি না মিস্টার পাতিলের সুগার আছে কিনা, কিন্তু আমি তার জন্য বিশ্বরূপের কিন্তু একটা বড় ভূমিকা আছে, এটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। একটা জোরে হাততালি বিশ্বরূপটার জন্য। তবে এই ছবিটা সবাইকে দিতে হবে, সাংবাদিক বন্ধু করলে ছবি পেয়ে যাবে পুরো। আর এই যে কেক কাটিং যে সেরিমনিটা হলো,